नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 19 डिसेम्बर 2025 शुक्रवार दिन पड़ुअछि बकुल अमावास्या। एही दिन आपण माने करिनियंतु लाल लंकार एही उपाय। लाल लंकार एही उपाय करिबा द्वारा आपणक जीवनरु शत्रु भय दूर हेबा सहित आर्थिक समस्या मध्य दूर होइजिब। आपणक गृहरे जदि काहार खराप नजर लागिछि किंबा कौनसी खराप शक्तिर प्रभाव रहिछि से सबु मध्य दूर होइजिब। कारण नजर दोषरे एपरी शक्ति रही थाए जहा आपणक उन्नति को नष्ट करि देई थाए। तेणु जदि आपणकु लागुछि आपणक गृह उपरे सेपरी किछि समस्या रहिछि, आपणक उपरे किंबा आपणक घर उपरे काहार नजर दोष लागिछि किंबा कौनसी तांत्रिक विद्यार प्रयोग करा जाइछि किंबा आपणक जीवन रे शत्रु संख्या बहुत अधिक मात्रा रे रहिछंती तो अमावास्या दिन आपण लाल लंकार उपाय निश्चित भावरे पालन करंतु। कारण अमावास्या तिथि रे एहा सबुठारु अधिक प्रभावशाली रही थाए। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने आपण माने अनेक समय रे देखिथिबे जे किछि एपरी व्यक्ति थांती जेउ मानक हातरे कौनसी प्रकारर व्यवसाय होई पारि न थाए। सेमानक हातरे केबे भी अर्थ संचय होई पारि न थाए किंबा जेते रोजगार कले मध्य ताहा कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाई थाए किंबा एमिति भी होई थाए कि सेमाने रोजगार करिबा पई तांको पाखरे कौनसी बाट ही न थाए किंबा सेमाने जदि किछि भी क्षेत्र रे कार्यरत थांती सेथिरे सेमानकु सेतिकी सफलता मिली पारि न थाए जेतिकी मिलिबा कथा। एवं आपण माने तो जानिथिबे जे आजिर जुगरे टंका बिना मनीष बंचिबा असंभव अटे। कारण प्रत्येक क्षेत्र रे मनीष को बंचिबाकु हेले तांकु प्रचुर अर्थर आवश्यक होई थाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे लाल लंका को नहीं मु एपरी एक उपाय कहिबाकु जाउअछि जेउ उपाय को पालन करिबा द्वारा आपणक जीवन रे थिबा समस्त समस्या गुड़िक समाधान होई जिवो। सांग माने जदि बारंबार आपणकु व्यवसाय रे क्षति होउछि, केही आपणक टंका उधार नहीं फेरस्त देउनाहांती किंबा आपण परिश्रम तो बहुत करुछंती किंतु सही हिसाब रे आपणकु तार फल मिलु नाही। आपणक अधिक धन स्वास्थ्य रोग चिकित्सा आदि रे खर्च होई जाउछि। तेबे आजिर एही उपाय रे आपण से सबु किछिर समाधान पाई जिबे। एहा सहित जदि आपणक जीवन रे अनेक शत्रु रहिछंती जेउ माने कि बारंबार आपणकर क्षति करुछंती एवं आपण सेही शत्रु मानक ठारू मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती, तेबे एही उपाय द्वारा आपणकु से शत्रु मानक ठारू मध्य मुक्ति मिल जिवो। आपणक शत्रु एही उपाय परे शत्रु करिबा भूली जिबे। अधा अधूरा ज्ञान शुभ फल परिवर्ते अशुभ फल देई थाए। तेणु एही सबु उपाय गुड़िक विषय रे संपूर्ण जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। सांग माने एही लाल लंका को आमे निज खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा पई व्यवहार करिथाउ किंतु आम मानक भितरे 99% लोकंकु एहा जणा न थाए जे खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा सह एही लंका आमकु अनेक लाभ देई पारिबो। धन संबंधी समस्यारू आमकु मुक्ति देई पारिबो एवं शत्रु मानक ठारू मध्य मुक्ति देई पारिबो। मात्र सेथिपाई आमकु एही लाल लंका को नेई किछि विशेष उपाय करिबाकु पड़िबो जहा द्वारा आमकु एही लाल लंकार शुभ परिणाम देखिबाकु मिलिबो।
ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନଜର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ନଜର ଦୋଷକୁ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 7ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ନଜର ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ 7 ଥର ଓଲଟା ଏବଂ 7 ଥର ସିଧା ବୁଲାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଉ ସେ ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 21ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାରୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେହି ପାଣିରେ ଏହି ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଲୋଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ସେ ଲୋଟାକୁ 7 ଥର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଘୂରାଇ ନେଇ ସେ ପାଣି ଓ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଓ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି ତାଜା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେବେ। ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ନେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେଇ ତାର ମାଳ ବନାଇ ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲଙ୍କାଟି ଯେମିତି ଯେମିତି ଶୁଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେତିକି ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏ ଉପାୟ ପାଇଁ ଖରାପ ଲଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଚା ସଢ଼ା କିମ୍ବା ଫାଟିଯାଇଥିବା ଲଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବାଛି ବାଛି 7ଟି ଭଲ ଭଲ କଞ୍ଚା ଲାଲ ଲଙ୍କାର ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆପଣ ଟାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ନିଜର ସେହି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଲଙ୍କାକୁ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ବାଟରେ ନିଜର ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ରୁମାଲରେ 7ଟି ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖିବେ, ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାପା ମା ହିସାବରେ ନିଜ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ
କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଏକ ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ସେହି ଲାଲ ଲଙ୍କାଟିକୁ ପାଦରେ ମାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବା ମୁତାବକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ମାଟି ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ 3ଟି ମାଟି ଦୀପ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, କଳା ରାଶି, ଗୋଟା ଧନିଆ ଏବଂ କିଛି ଲୁଣ ଆଣି ସେ ଦୀପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହା ଭାବି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଋଣକୁ ଶୁଝିଦେବେ, ମାତ୍ର ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲାଲ ଲଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉପାୟଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋଟାରେ ପାଣି ନେବେ, ସେଥିରେ 21ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ନେଇ ସେ ଲୋଟାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 21ଟି ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ନିଜର ଧନ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଧନକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାର କିଛି ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।